जमात 9वीं का हैगा वा कल मैथ का पेपर, ठीक है, यानी कि गणित का पेपर जमात 9वीं का सितंबर ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 2023 का। तो ਅਸੀਂ फुल सलूशन लैके आ चुके हैं दोस्तों ਤੁਹਾਡੇ खातिर। तो चलो ਤੁਹਾਡੀ चंगी तरह ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ करा ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਣਿਤ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਊਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਊੜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਗ ਊੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ है जी। तो ये आंसर आ जाऊगा अपना पहले का बी ऑप्शन आएगा √225, ठीक है जी। क्यों आएगा, क्योंकि प्रेम संख्या मीन दोस्तों की होंदा वा रेशनल नंबर। तो √225 15 × 15 हो रहा वा, ठीक है, 15/1 तो P/Q, ठीक है। तो इस तरह ये जोड़ा है तुहाडा की आ जाएगा, इत्थे बी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगा। अगे अपना दित्तियां हुई दो प्रेम संख्या विचकार कितनियां प्रेम संख्या होंदियां हन, ठीक है। तो सैकेंड प्रश्न का आंसर जिवें कि तुसीं देख सकते हो, सी ऑप्शन आएगा अनेक। क्यों, क्योंकि दोस्तों देखो 2/3 ते 3/4 मान लो आह दो जी प्रेम संख्या लै ली आप आ वालियां, ठीक है जी। तो फिर वो नंबर जो आप लए आ, ठीक है जी, जोड़े 2/3 ते 3/4 इस विच किन्ने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो अनेक हो सकते हैं। इसलिए तो मैं कहा कि यदा सी ऑप्शन अनेक आंसर आएगा। तो यदा जोड़ा है तुसी सी ऑप्शन अनेक आंसर टिक ला लेना वा। तीसरा प्रश्न, 0 का P/Q रूप की होगा। तो 0 का जोड़ा है P/Q रूप देख लो आ रहा 0, तो 0/1 होएगा। क्यों, जे 0 नू P/Q लिखना होवे तो आप लिखांगे 0/1, किसी भी संख्या हेठ एक ला दो, ठीक है जी, तो वह हो जाएगा। बट दोस्तों 0/0 नहीं आवेगा क्योंकि यह अपरिभाषित है, ठीक है। इसलिए अपना 0/1 आवेगा। इतने 0/0 भी दिता होना कितने, आ देखो 0/0 दिता होया, ये नहीं आना हैगा वा, 0/1 आऊगा, ठीक है जी। बी ऑप्शन जिमें कि आ देख लो इन्होंने इतने क्या है ना, बी ऑप्शन 0/1, तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगे अपना चौथवा प्रश्न, हेठ लिखिया विचों किहड़ा बहुपद एक चल विच है, ठीक है जी। तो देखो तुहानूं देख के पता लग रहा होगा एक चल दे विच है। तो देखो जिहड़ा हैगा एक चल दे विच नहीं है, वो हैगा सी ऑप्शन। सब तो पहला देख लो आह जिहड़ा हैगा वा सी ऑप्शन, आह दिता है ना अपना Z² + 2, ठीक है जी। आह जिहड़ा हैगा वा एक चल विच हेठ लिखे विच किहड़ा बहुत एक चल विच हैगा वा। बाकी आ जिहड़े तीन ने ये एक चल दे विच नहीं है। तो तुहानूं मैं समझा देना क्यों। तो देखो चल मीन की हुंदा वा, चल मीन वेरीएबल होंदे आ। तो एक ही वेरीएबल होवे, पर जो ऑप्शन ए है ना उस विच 3 वेरीएबल ने, ठीक है जी। आ देख लो जिहड़ा ऑप्शन 3 है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 वेरीएबल ने, ठीक है। तो 3 वेरीएबल तो हो ही नहीं सकते, इसलिए आप इसनूं पहले नंबर ते ही जिहड़ा हैगा वा बाहर कढ़ दांगे, ठीक है। इसलिए वो तो आ ही नहीं सकता। तो जिहड़ा ऑप्शन डी आ, ठीक है जी, वो भी नहीं आऊगा क्योंकि वो दोस्तों पॉलीनोमियल नहीं है। T/1/2 है वो, ठीक है जी। आ देख लो आह जिहड़ा हैगा वा T/1/2 है, तो ये भी नहीं आऊगा, ये पॉलीनोमियल नहीं है, ठीक है जी। तो रह गया अपना ऑप्शन बी, ठीक है जी। तो ऑप्शन बी भी दोस्तों 1/y = आह जिहड़ा हैगा वा y -1 आह दिता होया वा, ये भी नैगेटिव दे विच आ, ठीक है जी। तो ये नैगेटिव दे विच आ, तो अपना दोस्तों ऑप्शन सी ही सही होवेगा, ठीक है। जिवें कि तुहानूं मैं दस्सिया सीगा सी अपना ऑप्शन सही होवेगा। तो आ वाला जिहड़ा हैगा वा अपना ये वाला करैक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो उस तो बाद जे गल करिए बहुपद x² - 2x + 1 विच किन्ने चल ਹਨ, ठीक है। पंजवें का आंसर तुसीं देख सकते हो कि की आ जाएगा, एक चल आ, ठीक है जी। किन्ने चल हैं, एक्स, तो एक है अपना इहदा आंसर, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका टिक तुसीं ला लेना वा, ठीक है जी। अगे अपना बिंदु 7 ते -8 किहड़ी चौथाई विच स्थित होवेगा। तो देखो दोस्तों जिहड़ा हैगा वा ये जिवें कि तुहानूं पता ही आ, ये तुहाडी हुंदी आ, ठीक है जी। तो ये विच देखो आह पहली चौथाई आ, ठीक है, दूसरी आ, ये तीसरी आ, ये चौथी आ, ठीक है। तो इत्थे दोस्तों आ देख लो अपना जिहड़ा हैगा एक्स इत्थे आउणा वा जिहड़ा ये, ठीक है जी, आह पॉइंट ते। तो इत्थे 7/8 आवेगा, ठीक है जी। तो अपना इत्थे किहड़ी चौथाई ते आ रहा वा, ये चौथी चौथाई ते आ रहा वा, ठीक है जी। तो चौथी चौथाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है जी। चुपचाप तुसीं जिहड़ा हैगा वा इत्थे अपना डी ऑप्शन टिक ला लो। चाहे तुहाडे कोई होर विद्यार्थी तुहानूं कहंदा होवे नहीं थर्ड आउणा, सैकेंड आउणा, फर्स्ट आउणा, नहीं, तो तुहाडा ये फोर्थ ही आवेगा। अगे अपना किसी बिंदु दे एक्स निर्देश अंक नूं डैश कहा जाता है, ठीक है जी। 7वें प्रश्न का आंसर तुसीं देख सकते हो, तो उसनूं भूज कहा जाता है। क्यों, क्योंकि दो ही चीज़ां हुंदियां हन दोस्तों,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ x ਹੁੰਦਾ ਤੇ y ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 7 ਅਤੇ 8 ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਭੁੱਜ ਬੋਲਦੇ ਆ, y ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਟੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ, ਭੁੱਜ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ 0 ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 0। ਅੱਗੇ ਯੂਕਲਿਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਯੂਕਲਿਡ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ 5 ਹੁੰਦੀ। ਯੂਕਲਿਡ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ 180 ਡਿਗਰੀ ਆਏਗਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂ, ਲਾਗਵੇਂ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਗਵੇਂ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਥੱਲੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 180 ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 180 ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 180 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰਨ ਕੋਣ ਆਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ, ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ ਵਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਨਸਰ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਕਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਡੈਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ, ਇਹ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਮੀਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਿੰਨੇ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 12ਵੇਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕ ਲਾ ਲਓ 180 ਡਿਗਰੀ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸਮਕੋਣੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 13ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 60 ਡਿਗਰੀ। ਕਿਉਂ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਮਕੋਣੀ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ 90 ਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 30 60 ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 45 45 ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ 50 60 ਲੈ ਲਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 60 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ 45 45 ਵੀ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਭੁਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 60 ਡਿਗਰੀ ਆਊ। ਅਗਰ ਸਮਕੋਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਸਮਭੁਜੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਸਮਕੋਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਕੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸਮਭੁਜੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ 60 ਡਿਗਰੀ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਮਭੁਜੀ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਮਕੋਣੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਭੁਜੀ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਸਮਭੁਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਲਾ ਲਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜੇਕਰ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਭੁਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਸੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਇਜ਼ਕਲ ਟੂ ਬੀ ਸੀ, ਕੋਣ ਬੀ ਇਜ਼ਕਲ ਟੂ ਕੋਣ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ 15ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਏ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਧ ਪਰਿਮਾਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ a + b + c/ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਅਰਧ ਮੀਨ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੱਧਾ। ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਵਟੇ 2 ਤਾਂ a + b + c/ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 15ਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਡੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ,
हाँ जी, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ ਆਵੇਗਾ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਲੱਸ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਰਿਮਾਪ ਮੀਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ। ਭੁਜਾਵਾਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 180 ਤੇ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 180 ਨੂੰ 3 ਤੇ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ 60 ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 60 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਲੱਭੋ, ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, AM × AN = AM + N। ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਗਲਤ, ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੂ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੇਸ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਾਤਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ M + N ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਥਨ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਬਹੁਪਦ x - 1 ਦੀ ਸਿਫਰ -1 ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਾਲਸ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆ ਦੇਖ ਲਓ x - 1 ਆਹ ਇੱਥੇ 0 ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, x = 1 ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ x = 1 ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਓ 1 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਲਸ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਹੁਪਦ x ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, +5x - 4 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ? ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਵਰ, +5x - 4 ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ 5 ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਇਹ ਕਥਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਟਰੂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਬਿੰਦੂ 1, 2 ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਸਮਤਲ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ, ਫਾਲਸ ਆ ਇਹ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀ ਚੌਥਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਚੌਥਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਹ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਮਤਲਬ ਅਣਗਿਣਤ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਕਥਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਡ, ਅਣਗਿਣਤ, ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕਾਟਵੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 6ਵੇਂ ਦਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੋਣ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮੀਨ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਐਰੋ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੱਗੇ ਹਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਲਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 180 ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗਲਤ ਕਥਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ AAA 2 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦਾ
ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬੰਗਤਾ ਮੀਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਗਰੂਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ 4 ਨਿਯਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ SSS SAS ASA, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, RHS, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ AAA, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ AAA ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ AAA ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਵਭੰਗ ਸਮਤਾ ਦਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਥਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਆਹੀ 4 ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਖਿਆ 1/3 ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਡੈਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1/3 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਤੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਣਗਿਣਤ, ਕਿੰਨੇ ਤੀਏ ਆਉਣਗੇ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਤੀਏ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ 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 ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਆਉਣਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਰਤੀ ਮੀਨ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਰਿਪੀਟਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਆਵਰਤੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਬਹੁਪਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੇਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਾਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁਪਦ ਨੂੰ ਰੇਖੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ x+5 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਬਣੂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਰੇਖੀ, ਰੇਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੇਖੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਡੈਸ਼ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਖਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਖਿਆ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ -1 0 1 2 ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਖਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, x ਧੁਰੇ ਅਤੇ y ਧੁਰੇ ਦੇ ਕਾਟਵੇਂ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨਸ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਰਾਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ 1/2 ਇੰਟੂ ਆਧਾਰ ਇੰਟੂ ਡੈਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਬ ਆਏਗਾ। ਲੰਬ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਉਚਾਈ, ਹਾਈਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈ ਨਹੀਂ ਲੰਬ ਲਿਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਬ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ABCD, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ BC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਧਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। BC ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆ ਦੇਖੋ 1/2 ਇੰਟੂ BC ਇੰਟੂ AD, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ BC ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਵਟੇ BC ਇੰਟੂ ਤਾਂ AD ਆਊ ਲੰਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ AD ਆਊਗਾ, ਕੀ ਆਊਗਾ ਆਪਣਾ ਲੰਬ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੰਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਲੰਬ ਟਿਕ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੰਬ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ।
ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਆੜਾ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 2 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸਰਲ ਕਰੋ 5 + √5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ 5 - √5, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਰਲ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 + √5, 5 - √5, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖੋ, ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 5 + √5, 5 - √5 = 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ √5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ = 25 - 5। ਤਾਂ ਬੀ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 6 ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭੋ। ਆਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ n = 6, n + 1 = 6 + 1 7 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 × 7/7 = ਦੋਸਤੋ 21/7 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ 4 × 7/7, ਤਾਂ 4 × 7 = 28, ਤੇ 7 ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ 6 ਰੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਬਿਟਵੀਨ 3 and 4 ਆਰ। 3 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ 6 ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾਵਾਂ ਪੀ ਕਿਊ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੂ O ਤੋਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੀ ਕਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਰ ਐਸ, ਇਹ ਬਿੰਦੂ O ਤੋਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਕੋਣ ਪੀ ਓ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੀ ਓ ਆਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੀ ਓ ਆਰ, ਤੇ ਕੋਣ ਆਰ ਓ ਕਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਰ ਓ ਕਿਊ = ਦੋਸਤੋ 5/7 ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 5/7 ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕੋਣ ਪੀ ਓ ਆਰ ਪਲੱਸ ਕੋਣ ਆਰ ਓ ਕਿਊ 180 ਡਿਗਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਰੇਖੀ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕੋਣ ਪੀ ਓ ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਣ ਆਰ ਓ ਕਿਊ = ਦੋਸਤੋ 5/7 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਣ ਪੀ ਓ ਆਰ = 5/12 × 180 ਡਿਗਰੀ 75 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਰ ਓ ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 7/12 × 180 105 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਣ ਪੀ ਓ ਐਸ = ਦੋਸਤੋ ਕੋਣ ਆਰ ਓ ਕਿਊ 105 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਣ ਐਸ ਓ ਕਿਊ = ਦੋਸਤੋ ਕੋਣ ਪੀ ਓ ਆਰ 75 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ, ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਕੋਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ, ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ x + y = w + z ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ AOB ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ x + y, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, x + y = ਦੋਸਤੋ w + z ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ AOB ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ, AO, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ AOB। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ x + y = w + z ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ x + y + w + z = ਦੋਸਤੋ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ 1, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ x + y + x + y, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, = ਦੋਸਤੋ 360 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ 2x + 2y = 360 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ 2 × x + y 360 ਡਿਗਰੀ, x + y = 360 ਡਿਗਰੀ ਬਟੇ 2 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ x + y 180 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ AOB ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਅ ਲੀਨੀਅਰ ਪਿਲਰ। AOB ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਭਾਗ ਈੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 4 ਅੰਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ 2 - 4 ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ D ਦਾ ਭੁਜ ਦੱਸੋ। ਬਿੰਦੂ M ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੋਲਵ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅੰਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 4 ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ B ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ। ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ -52 ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, -52, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -52 B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ 2 - 4 ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ 2 - 4 ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ 2 - 4 ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੌਥਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੌਥਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਆ 2 - 4 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ ਉਹ G ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ G ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ G ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਵਾ G, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਿੰਦੂ D ਦਾ ਪੁੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੰਦੂ D ਦਾ ਪੁੱਜ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਬਿੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ D ਦਾ ਪੁੱਜ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ D ਦਾ ਪੁੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੰਦੂ D ਦਾ ਪੁੱਜ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ D ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 6-2 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6-2 ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੰਦੂ M ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬਿੰਦੂ M ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ M ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ -3-0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ M ਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ B ਦਾ -52, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਆ ਵਾ 2 - 4 ਦਾ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ G, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ D ਸੀਗਾ ਤੇ M ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਹਿਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਤਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 4 ਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਰੁਕੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵਧੀਆ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, B ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕੀ ਨੇ, XY, ਯਾਨੀ ਕਿ -52, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੇਟ ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਕੁਛ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ 2 ਤੇ 4 ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਵਾ G, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ D ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਿੰਦੂ D ਦਾ ਪੁੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿੰਦੂ D ਦਾ ਪੁੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਬਿੰਦੂ M ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ M ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ -3-0 ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਸਮਤਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਭ ਲਏ ਹਨ, ਦੇਖੋ 1 2 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, 4। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਸਮਤਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਈ ਧੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਮਤਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਥਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ 4 ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਏ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਵਧੀਆ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਸਮਤਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਧੁਰਾ ਅਤੇ ਖੜਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਈ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਤਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਂ ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੁੱਲ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਇਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਚੌਥਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ, ਆਹ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਹ ਚੌਥੀ ਚੌਥਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦਰਸਾਓ। -3 -5 2 -4 1 3 ਤੇ 3 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ -3 -5 ਠੀਕ ਹੈ 2 4 1 3 ਤੇ 3 0। ਠੀਕ ਹੈ, -3 -5 ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 -4 ਸੀ, 2 -4 ਇੱਥੇ -4 ਲਾ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ -3 -5 ਇੱਥੇ ਬਣੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ -2 4 ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 -4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ, ਅਤੇ 1 3 ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ 3 0 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ 3 0 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਹ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ 3 0 ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ 3 ਲਿਖਿਆ ਬਟ ਇਹ 3 ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ACBD ਵਿੱਚ AC = AD ਅਤੇ AB ਕੋਣ A ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਤੁਸੀਂ BC ਅਤੇ BD ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ BC ਅਤੇ BD ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਤੁਰਭੁਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ACBD ਵਿੱਚ AC = AD ਹੈ ਅਤੇ AB ਕੋਣ ਇਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ABCD। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਵਿੱਚ AC = AD ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਣ BAC ਕੋਣ BAD। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, AB ਕੋਣ ਇਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਹੈ। AB = AB ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ SAS ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABD ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, BC = BD CPCT ਰਾਹੀਂ CPTC ਮੀਨ ਦੋਸਤੋ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DBC ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ BC ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਮਦੋਭਾਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਣ ABD = ਕੋਣ ACD ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ। ਆ ਰਿਹਾ ABC ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, BC ਉੱਤੇ ਸਮਦੋਭਾਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ABD ACD ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ABD। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਅਤੇ ਆਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ AB = AC ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, AB = ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ AC ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਣ 1 ਅਤੇ ਕੋਣ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਣ 1 ਅਤੇ ਕੋਣ 2 ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ DBC। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, D ਅਤੇ B ਫਿਰ C। ਠੀਕ ਹੈ, DBC ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, D ਫਿਰ BC। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਹ BD = DC BD =
DC, ठीक है जी, कोण 3 ਤੇ 4, कोण 3 ਤੇ 4। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 1 ਅਤੇ 2 ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋੜਨ ਤੇ 1 ਪਲੱਸ ਕੋਣ 1 ਪਲੱਸ 3 ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਜ਼ਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਪਲੱਸ 4 ਕੋਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਣ ABD ਇਜ਼ਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਣ ACD ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ PQR ਕੋਣ PQR ਇਜ਼ਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਣ PRQ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਣ PQS ਇਜ਼ਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਣ PRT ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ, ਸੇਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੋਣ PQR, ਕੋਣ PQR ਦੇਖੋ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਣ PQR, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਣ PRQ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ 1 ਐਂਗਲ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਣ ਆਪਣਾ 4 ਇਜ਼ਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੋਣ 1, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਣ 3 ਇਜ਼ਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਮਾਈਨਸ ਕੋਣ 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਰੇਖੀ ਜੋੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ 1 ਕੋਣ 4 ਇਜ਼ਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਣ 3 ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਣ PQS ਇਜ਼ਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਣ PRT, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਣ 4 ਇਜ਼ਕੁਅਲ ਟੂ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 3। ਤਾਂ PQS PRT ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪਰਿਮਾਪ 42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆ ਰਿਹਾ 18 10 42, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਦੇਖੋ ਲੈਟ ਦਾ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ A ਇਜ਼ਕੁਅਲ ਟੂ 18 B ਇਜ਼ਕੁਅਲ ਟੂ 10 C ਇਜ਼ਕੁਅਲ ਟੂ x ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਐਂਡ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ 42 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C 42, 18 ਪਲੱਸ 10 x ਤਾਂ 42 ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 42 ਮਾਈਨਸ 18 10 x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 14 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਓ ਤਾਂ S ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C ਵਟੇ 2 18 10 14 ਵਟੇ 2 42 ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 42 ਵਟੇ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ S ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 21 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ S ਅਤੇ S ਮਾਈਨਸ A S ਮਾਈਨਸ B S ਮਾਈਨਸ C ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ S ਇੰਟੂ 21 ਮਾਈਨਸ 18 21 ਮਾਈਨਸ 10 21 ਮਾਈਨਸ 14, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1 ਇੰਟੂ 3 ਇੰਟੂ 8 7, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7 ਇੰਟੂ 3 ਇੰਟੂ 3 ਇੰਟੂ 11 ਇੰਟੂ 7 ਤਾਂ 7 ਇੰਟੂ 3 ਇੰਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ 7 ਇੰਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 21 ਅਤੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 11 ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ 21 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 11 ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੀਰੋ ਸੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ ਦਾ ਮਾਪ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆ ਦੇਖੋ 13ਵੇਂ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਤਾਂ S ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਪਲੱਸ 10 ਪਲੱਸ 10 ਇੰਟੂ ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 30 ਵਟੇ 2 15 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਤਲਬ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 15 ਇੰਟੂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ 15 ਮਾਈਨਸ 10 15 ਮਾਈਨਸ 10 15 ਮਾਈਨਸ 10 15 ਇੰਟੂ 5 5 5 3 ਇੰਟੂ 5 ਇੰਟੂ 5 ਇੰਟੂ 5 ਇੰਟੂ 5 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 25 ਅੰਡਰ ਰੂਟ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਹ ਫੁੱਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮਦੋਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਭੁਜਾਵਾਂ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। 30 ਅਤੇ 12, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ, ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੇਮ ਆ।
देखो दोस्तों, क्योंकि दी हुई त्रिभुज समदोभाजी त्रिभुज है, इसका सोल्यूशन देखो हरेक बराबर भुजा 12 सेंटीमीटर बोथ इक्वल साइड। मान लो ए बी सी त्रिभुज दी भुजावां हन। लैट ए बी सी द साइड ऑफ अ ट्रायंगल ए इक्वल टू 12 बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर सी की वैल्यू पता नहीं हजे। हुण त्रिभुज का परिमाप पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 30 सेंटीमीटर जो कि दिता है गिवन है, ठीक है जी। ए प्लस बी प्लस सी 30, 12 प्लस सी 30 इक्वल टू, ठीक है, तो 24 प्लस सी इक्वल टू 30, सी इक्वल टू 30 माइनस 24 तो इतने जोड़ा है 6 सेंटीमीटर आ गया सी दी। एंड एस इक्वल टू ए बी प्लस सी बटे 2, 12 प्लस 6 इंटू 2 तो 30 बटे 2, एस की वैल्यू जी है 15 सेंटीमीटर आ गई। तो हुण त्रिभुज का खेत्रफल नाउ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है जी। आप फार्मूला लगाया इन्होंने तो वैल्यू पुट कर दी 15 तो जोड़ा है 15 इंटू 12, 15 इंटू 15 माइनस 16 सॉरी इंटू नहीं, ठीक है जी। 15 इंटू 12 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 6, ठीक है। तो उस तो बाद दोस्तों फिर अगे इन्होंने होर सॉल्व किया, ठीक है। तो देख सकते हो 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, तो उस तो बाद ये अगे करने तो बाद दोस्तों 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर का आंसर इसका आया। तो देख लो त्रिभुज का खेत्रफल कितना वा 9 इंटू जोड़ा है 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर का स्केयर, ठीक है जी। तो यह तो जोड़ा है राइट आंसर इन्ना का हो जाएगा। एक बार चंगी तरह जोड़ा है तो आंसर भी दिखा देने दोबारा, तो चाहे नोट कर लो या फिर तुम पहला खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है जी। अगर सॉल्व नहीं हो पाता फिर तुम यही जो सोल्यूशन आ इसनों देखो, ठीक है जी। आ तो इन्ना का हो गया, ठीक है। उस तो बाद थले वाला भी देख लो, ये इन्ना का वा, ठीक है, इत्थे तक। तो ये तो आंसर हो गया। अगे है अपना दोस्तों भाग सस्सा वा। हरेक प्रश्न जोड़ा है वा तो किन्ने अंक का है, 6 अंक का प्रश्न है, ठीक है जी। तो गुणनखंड पता करो, आह जी दी हुई है दोनों का गुणनखंड पता करना वा। तो चलो आप गुणनखंड पता करते हैं, आ भी असी लभ्या होया है। आ देखो गुणनखंड पता करो, आह दी हुई सी 12x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस। तो देखो किमें सॉल्व किया इन्होंने 12 इंटू 1, ठीक है जी, इसके नाल मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इज इक्वल टू दोस्तों 12, ठीक है। फिर उस तो बाद जोड़ा है वा, हाँ जी, इंटू 12 इज इक्वल टू 12 तो 12x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 4x इंटू 3x माइनस 1 3x माइनस 1 तो 4x माइनस 1 3x माइनस 1 तो यह आंसर हो गया, ठीक है जी। इस दे नाल ही जो दूसरा दिता हुआ तो 2x माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 7x का देख लो इतने, हाँ जी बिल्कुल यही है, प्लस 3 है लास्ट के, तो ये जोड़ा है प्लस 3 है लास्ट 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 2x का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6x प्लस 3 2 जोड़ा है वा इतने अपना एक्स 2x प्लस 1 प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 तो 2x प्लस 1 तो x प्लस 3 इज द राइट आंसर हो गया। तो इन्ना का ही तो आंसर ये है वा। अगे है ये ऑप्शन के सीधे गुणे किए बिना 105 और 106 का जोड़ा है वा मुल पता करो, ठीक है जी। तो की लिखा हुआ अपना इतने सीधे गुणा ना करे, ठीक है, सीधे गुण तो बिना क्या होया तो वही है 105 और 6 का मुल पता करो। 105 और 106 का जोड़ा है वा 100 प्लस 5 तो इंटू 100 प्लस 6, ठीक है जी। तो 100 का स्केयर प्लस 5 प्लस 6 100 का स्केयर प्लस 5 इंटू 6, ठीक है जी। तो देखो इतने आ गया 10,000 प्लस 1100 प्लस 30 तक 11,130 तो आंसर इतने आ जाएगा। अगे है अपना असल गणना किते बिना, ठीक है जी। 28 की पावर 3 प्लस माइनस 15 की पावर 3 प्लस जोड़ा है वा 13 माइनस 13 की जोड़ा है वा पावर 3 का मुल पता करो, ठीक है। तो यदा आंसर भी तुम देख सकते हो, आही तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है जी। 28 15 13 देख लो 28 15 13 28 15 13, ठीक है जी। तो सारे की पावर जी है 3 रखी हुई है। तो लैट ए इक्वल टू 28 बी इक्वल टू माइनस 15 सी इक्वल टू माइनस 13 ए प्लस बी प्लस सी 28 माइनस 15 माइनस 13 इक्वल टू 28 माइनस 28 तक 0, ठीक है जी। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ए पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 सी दी क्यूब इक्वल टू दोस्तों जोड़ा है वा 3AB ठीक है जी। 28 की पावर जी है 3, ठीक है जी, माइनस 15 की पावर 3 प्लस माइनस 13 की पावर 3 तो यह आ गया तो 3 इंटू 28 माइनस 15 माइनस 13 16,380, ठीक है जी। 16,380 तो राइट आंसर इन्ना हो जाएगा, ठीक है। अगे है ये बाद अपना दिता हुआ वा गुणनखंड थ्योरम वरतों करके आ वाला जो दी हुई है यह दोनों मिला के जोड़ा है गुणनखंड है या नहीं ये दसो, ठीक है जी। तो देख लो आ भी सेम प्रश्न आ तो यह कढ़िया हुआ इन्होंने हल देखो x प्लस 1 इक्वल टू 0 x प्लस इक्वल टू माइनस 1 p माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 3 माइनस 4 माइनस 1 का जोड़ा है वा स्केयर प्लस माइनस 3 प्लस 6 तो इक्वल टू दोस्तों माइनस 1 माइनस 4 माइनस
1 + 6 ਤਾਂ 1 4 1 ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲੱਸ 6, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ -6 ਤੇ -6 ਤੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 6 ਤਾਂ 0 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ p - 1 = 0 ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਬਰਾਬਰ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ 0 ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਣਨਖੰਡ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 0, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਲਓ, ਸੇਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, RHS, ਠੀਕ ਹੈ, = 1/2 x + y + z x - y² + y - z² + z - x²। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਖਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ x ਦਾ ਕਿਊਬ + y ਦਾ ਕਿਊਬ + z ਦਾ ਕਿਊਬ -3xyz = LHS, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਹ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦਿੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ AB ਪੈਰਲਲ ਕੋਣ APQ 50 ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਕੋਣ PRD = 127 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ x ਅਤੇ y ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਇਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ 127 ਅਤੇ 50, ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ 127 ਅਤੇ 50, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਰਿਹਾ 127, ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 50, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ, ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ PQR, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x = 50 ਵਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ, ਇਕਤਾਂਤਰ ਕੋਣ 50 + y = 127, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਲਟਰਨੇਟ ਐਂਗਲ ਇਕਤਾਂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਕਤਾਂਤਰ ਜਾਂ ਇਕਤਾਂਤਰ ਕੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। y = 127 - 50, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 127 - 50 ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 77 ਡਿਗਰੀ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 50 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। x ਅਤੇ y ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, x ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 50, y 77 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਸਤੰਬਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ।